right 2017 paper එක. Question number 1, who proposed the stored program concept first? Ada Lovelace, Ada Augusta, Lady Ada Augusta. Which of the following component is generally seen outside the central processing unit of a computer? මෙතන තියෙන event CU, ALU, registers, cache ඒ ඔක්කොම තියෙන CPU එක ඇතුලේ. RAM එක තමයි එළියෙන් තියෙන්නේ. What is the 2's complement representation of 45 if an integer is represented by 8 bit? 8 bit 2's complement representation එක 45 වල. එතකොට 32 8 4 1 මෙන්න මේ ආන්සර් එක හරියන්න ඕන. සර් පළවෙනි එකට උත්තරේ 5 නෙමෙයිද? sorry. මට ඒක කල්පනා වුණේ මේ first programmer විදිහට. හරි. data store කරන්න පුළුවන් EDVAC machine එක ගැන එතන අහන්නේ නේ. Who proposed the stored program concept? John von Neumann. Thank you. Next one. Which of the following is another name for web publishing? Web publish කරනවට මොකද්ද පාවිච්චි කරන නම? Right, online publishing. Which of the following secondary storage device is generally considered to provide the fastest access to data? මෙතන තියෙනවා secondary storage devices. එතන තියෙන ඒවෙන් වැඩිම data transfer speed එකක් තියෙන්නේ internal hard disk වල. අනික ඔක්කොම ඊට වඩා slow. slowම ගොඩාක්ම slow tape. ඊළඟට floppy, CD, DVD වැඩිම internal hard disk. Which of the following is usually used to boot up personal computer? Personal computer එකක් boot කරන්න ඕන කරන ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන කරන දේ මෙතන තියෙන ඒවෙන් මොනවාද? දැන් එතන malware, adware, ransomware කියන්නේ ඒවා ඔක්කොම malicious program. liveware කියන්නේ user නේ. එතකොට boot up process එකට ඕන වෙන්නේ ඔය bootstrap loader එක එහෙම හොයාගන්න firmware එක ඕන වෙන්නේ. අපි කියන්නේ BIOS කියලා කියන්නේ ඒක. Which of the following is the main use of complementary metal oxide semiconductor? දැන් ඒ කලින් ප්‍රශ්නෙට අදාළ දෙයක්ම තමයි එතනත් කියවෙන්නේ. දැන් metal oxide semiconductor කියන්නේ CMOS chip එකක් නේ. CMOS chip එකක් ඒක පොඩි. ඒතර මේ chip එක ඇතුලේ තමයි BIOS store කරලා තියෙන්නේ. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ එතකොට? Keeping input for processing, holding instruction for operations, providing space for loading operating system, retaining information for output, keeping basic input-output system settings. අන්න ඒක තමයි උත්තරේ. BIOS, basic input-output system settings. The execution of a series of non-interactive job on a personal computer with relative to the user is known as. මොකක්ද ඒකට හරියන උත්තරේ? multitasking කියන එක ගැන කතා කරොත් task ගොඩක් එකපාර කරන්න පුළුවන්කම දැන් තියෙන operating system එකකට තියෙනවා. multi processing environment එකක් කියන වචනෙන් ගොඩක් වෙලාවට අදහස් වෙන්නේ process ගොඩක් එකපාර කරන්න පුළුවන් කියන එක. task ගොඩක් එකපාර කරන්න පුළුවන් එක, process ගොඩක් එකපාර කරන්න පුළුවන් එක. batch කියන්නේ අපි job ගොඩක් එකතු කරගෙන පස්සේ process කරනවා. ඒතර මේ තියෙන උත්තර වලින් ගොඩක් හරි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ multitasking කියන ආන්සර් එක. එක එක task අපිට කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකක. operating system එකක් ඒ services දෙනවා. Sir. Which of the following numbers is equivalent to the binary number 10111? මෙතන තියෙන්නේ answers hex එකක් තියෙනවා decimal උත් තියෙනවා.
hexa වලින් බැලුවොත් මේක 2f කියන එක තියෙන්නේ. octal වලින් බැලුවොත් මේකේ තියෙන්නේ 53 කියන එක. 557 කියන එක. octal 57 මේකේ තියෙනවා. ඒක හරියි කියලා අපි ගමු. දැන් calculation එකක් තියෙනවා hexa and octal sorry binary answer එක octal වලින් 5 කියන්නේ 0101 d කියන්නේ 1101 එතකොට ඒකට එකතු වෙන්න ඕන 11110 0 0 1 0 1 1 1 ඔන්න ඔහොම එකක් නෙන්න ඕන octal වලින් එකේ answer එක වෙන්න ඕන 164 මේක උත්තරේ 9.25 වලට බයිනරි ආන්සර් එකක් ගන්නවා. එන ෆස්ට් ටයිම් අපිට මේ જાතිය ප්‍රශ්නයක් හම්බ වෙන්නේ 2017 නේද? දශම සංඛ්‍යා කන්වර්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතර 0.25 වලට කන්වර්ට් කරන්න වෙනවා 9 නම් 1001 නේ ආන්සර් ගන්න ඕන 9 වලට. එතකොට මෙන්න මේ උත්තරේ තමයි කොහොමත් හරියන්නේ අනික් ඒවා ඔක්කොම අමතක කරන්න පුළුවන්. හදලා බලන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද අනික් එකකවත් 9 point කියලා උත්තරයක් කොහෙවත් ගන්න බෑනේ. එහෙනම් මේක තමයි හරියන උත්තරේ. 0.25 අපි වැඩි කරලා බැලුවොත් 0.5 වෙනවා. 0.5 වැඩි කරොත් 1.0 වෙනවා. එතකොට 0.1 කියලා උත්තරේ එනවා. ඒක තමයි හරි. Next one, a blank on motherboard is used to expand the functionality of a computer. අපිට expand කරන්න පුළුවන් motherboard එකේ තියෙන මොනවද? bus clock කියන්නේ process එකත් එක්ක related જાතියක්. slot කියන්නේ computer එකේ තියෙන port වලට. එක එක slot තියෙනවනේ RAM slot එක, VGA slot එහෙම slot තියෙනවා. slot සාමාන්‍යයෙන් අපි expand කරන්නේ නැහැ. sorry පොඩ්ඩක් ඉන්න slot කියන එක ඊට පස්සේ slot එක තියාගමු. RAM එකක් තියාගමු. ROM එකත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අප්ග්‍රේඩ් කරන එකක් නෙමෙයි. ඒකට ROM එකයි clock එකයි bus එකයි අපි මේකෙදි අමතක කරමු. හැබැයි RAM එකයි slot එකයි කියන එක අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළයි. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? අපිට RAM එක කම්පියුටර් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි RAM එක වැඩි කරනවා නම් motherboard එකේ තියෙන RAM slot එකට තමයි RAM එක ගහන්න ඕන. එතකොට මෙතන අහන විදිහට RAM on motherboard කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. RAM on motherboard is used to expand කියන්නේ නෑනේ. A slot on motherboard is used to expand the functionality of a computer. RAM slot, VGA slot ඕන එකක් අපිට slot පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. motherboard එකේ තියෙන දේවල් expand කරන්න. answer එක 4. Consider the following HTML code. head body තියෙනවා, body එකේ paragraph එකක් තියෙනවා, paragraph එක ඇතුලේ comment එකක් තියෙනවා H1 ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඒතර ඒකට මොකක්ද දෙන උත්තරේ? The text country මේක යන්නේ මොකද්ද? correct එක නේද? which of the following correctly? Country appears on the title bar and the Sri Lanka appears as a header. හරිද? නෑ වැරදි. මොකද ශ්‍රී ලංකා කියන වචනේ මෙතන කොහෙවත් display වෙන්නේ නෑ. මේක තියෙන්නේ paragraph එකේ comment එකක් විදියට. මේ comment එකක් ලියන විදියනේ HTML වල. වැරදි. The text Sri Lanka appears on the title bar එක වැරදි. කොහොමද? The text country appears on the title bar. ඒක හරි. The text Sri Lanka appears on the title bar වැරදි. The text appear in the body එකත් වැරදි. එකට තුන්වෙනි උත්තරේ හරි. Consider the submit button of an HTML form given below. Submit කියලා button එකක් තියෙනවා. Which of the following correctly implements the intended function of the above submit button? Input type submit කියලා ලියන්න ඕන. value එකක් දැම්මේ නැතත් කමන්නේ automaticallyම submit button එකක value එක submit තමයි. එතකොට value එකක් දැම්මොත් ඒ value එක submit වෙනකොට change වෙනවා.
හැබැයි මේ බටන් ටයිප් කියලා ලියන ඒවා එකක්වත් අපිට ගන්න බෑ. ටයිප් එක බටන් කියන එක ගන්නත් බෑ. උත්තරේ තමයි පළවෙනි එක. Which of the following CSS rule renders the image in the file school PNG as the background of a web page? Web page එකක background එකට පින්තූරයක් දාගන්නවා නම් අපි කොහොමද CSS code එකක් ලියන්නේ? ඒක නෑන්නේ ඕකේ. body background image වෙන්න ඕන පළවෙනි දෙකම වැරදි එතකොට. background image කියලා ලියලා මෙහෙම සමාන දාන්නේ මෙතනත් වැරදි කෝඩ් දාලා ලියන්නේ මෙහෙම URL කියලා දාලා තමයි කෝඩ්ස් ඇතුලේ ඒක ලියන්න ඕන. පස්වෙනි උත්තරේ හරි. In electronic mail system, the protocol used by main client to retrieve message from the mail server. Mail server එකේ ඉඳලා message එකක් client end පාවිච්චි කරන protocol එක මොකක්ද කියලා යෝගෙන් අහන්නේ. දැන් SMTP කියන protocol එකයි ඔතන ලොකුවටම අපිට කතා කරන්න තියෙන SMTP protocol එකයි IMAP internet message access protocol එක. ICMP එකයි ඔය ටික. ඒතකොට මේ තුනේ different එක හොඳට මතක තියාගන්න. FTP කියන්නේ file transfer protocol එකක්. එතකොට අපි Google Drive වගේ ඒවට පාවිච්චි කරන්නේ FTP. Telnet කියලා කියන්නේ remote login service වලට ගන්න feature එකක්. එතකොට මොකද්ද SMTP කියන්නේ? ඔය තුනේම අපි definition බලලා answer එක හොයාගමු. මොකද්ද SMTP කියන්නේ? SMTP වල මේ expand කරාම අපිට තේරෙන්නේ simple mail transfer protocol කියන වචනේනේ. එතකොට මේ simple mail transfer protocol එක කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ email transmission වලට පාවිච්චි කරන main protocol එක. එතකොට mail server එකයි අනික් message transfer කරන හැම agent කෙනෙක්මයි. mail server එකයි mail server එකත් එක්ක connect වෙන හැමෝමයි. mail යවන්න mail ගෙන්න ගන්න පාවිච්චි කරන common protocol එකට අපි කියනවා SMTP කියලා. එතකොට server එක තියෙනවා userලා ඉන්නවා තව කවුරු හරි මොනවා හරි auto email generate වෙන server තියෙනවා මේ හැම එක්කෙනෙක්ම එහාට මෙහාට message යවන්න පාවිච්චි කරන main protocol එක SMTP කියලා අපි කියනවා. එතකොට මොකක්ද ICMP කියලා කියන්නේ? Internet Control Message Protocol. ICMP protocol එක. මේ ICMP කියන protocol එක පාවිච්චි කරන්නේ router ඊට පස්සේ ඔය එක එක network devices තියෙනවානේ. දැන් හිතන්නකෝ මම මේක තව චුට්ටක් වෙනස් විදිහකට diagram එක අඳින්නම් දැන්. network devices තියෙනවානේ network devices ගත්තාම router එක කියලා හිතමුකෝ අපි. දැන් router එක user කෙනෙක්ගෙන් email එකක් යවන්න යනවා. යවන්න යනකොට මොකක් හරි හේතුවකට මේකට මෙයාට මේ message එක යවන්න බැරි වෙනවා. මොනවා හරි network error එකක් fail එකක් මොනවා හරි. මේ fail එක ගැන report කරන්න error message එකක් send කරන්න පාවිච්චි කරනවා ඔය ICMP කියන එක. ඒ කියන්නේ network එකක් through communicate කරද්දි මොනවා හරි error එකක් network fail එකක් ආවොත් error එකක් submit කරන්න ICMP කියන protocol එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ network devices මතක තියාගන්න. ICMP use network devices to send error message. ඒ ICMP. තව තියෙනවා එකක් ඔතන කතා කරන්න අපිට ඔතන නැති IGMP. මොකද්ද IGMP කියලා කියන්නේ?
ඉන්ටර්නෙට් ගෲප් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොටෝකෝල් කියලා අපි ඒකට කියනවා. මේ IGMP එක කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ ගෲප් එකක් එකට කනෙක්ට් කරගෙන ඒ ගෲප් එක අතර කමියුනිකේෂන් ස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මල්ටි කාස්ටිං වලට. දැන් IGMP හරහා ගොඩක් වෙලාවට ඔය වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකක් එහෙම මේ කන්ඩක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ආය අපිට මෙතන තියෙන අනික් වචනේ තමයි IMAP කියන එක. ඉන්ටර්නෙට් මැසේජ් ඇක්සස් ප්‍රොටෝකෝල්. මේ ඉන්ටර්නෙට් මැසේජ් ඇක්සස් ප්‍රොටෝකෝල් එක කියන්නේ ඊමේල් වලටම පාවිච්චි කරන. එහෙනම් මෙතන අපිට හම්බ වෙනවා ඊමේල් වලට පාවිච්චි කරන ප්‍රොටෝකෝල් දෙකක්, SMTP එකයි IMAP එකයි. එතකොට මේ ප්‍රොටෝකෝල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේල් සර්වර් එක ඇතුලේ ඊමේල් ස්ටෝර් කරන්න. සර්වර් එකේ ඊමේල් ස්ටෝර් කරනවා ඉස්සල්ලාම. මේල් ස්ටෝර් කරනවා. ඊළඟට ඒකට අමතරව යූසර්ට මේක ඇක්සස් කරන්න ඉඩ දෙනවා. රයිට්? යූසර්ට මේක ඇක්සස් කරන්න ඉඩ දෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් IMAP කියන ප්‍රොටෝකෝල් එක පාවිච්චි කරන්නේ ඊමේල් සර්වර් එකේ ඉඳලා යූසර්ට මැසේජ් ඇක්සස් කරන්න දෙන්න. තව තියෙනවා මේ ප්‍රොටෝකෝල් එක පෝස්ට් ඔෆිස් ප්‍රොටෝකෝල් කියලා. POP. ඒකත් ඊමේල් වලට සම්බන්ධ හින්දා ඒක ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේකෙදී දැන් ගොඩක් POP 3 කියන එක පාවිච්චි කරනවා අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. POP3 කියන එක කියන්නේ version 3 එක post office protocol එකේ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ සර්වර් එකක ඉඳලා මැසේජ් යූසර්ට ඇක්සස් කරන්න. එතකොට IMAP එකත් එක්කම අපිට ආයෙ කතා කරන්න පුළුවන් POP කියන ප්‍රොටෝකෝල් එකත්, post office protocol එක කියන එක. එතකොට අපි ප්‍රොටෝකෝල් වර්ග කීපයක් ඔන්න ඔතනදී කතා කරා මේල් වලටම සම්බන්ධ. ඒව මතක තියාගන්න. The transport layer protocol user datagram protocol can be used. A transport layer protocol user datagram protocol can be used for. Then transport layer එකේ තියෙන main protocol දෙකක් අපි කතා කරනවා. එකක් TCP අනික UDP. ඒතර UDP එකේ main task එක මොකක්ද? TCP වලයි UDP වලයි දෙකේම task එක තමයි router අතර දත්ත හුවමාරු කරන එක. ඒකෙදී TCP reliable, UDP unreliable. එහෙනම් මෙතන reliable communication, guaranteed delivery, ordered delivery, connection oriented ඒ හතරම TCP වල characteristic. UDP වල වෙන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත unreliable, unguaranteed, connectionless oriented, unordered. හැබැයි common task එකක් තමයි exchanging state information among routers. ඒක TCP UDP දෙකටම පොදුයි. ඊළඟ එක. Which of the following statement regarding MAC address is correct? MAC address ගැන හරියට කියලා තියෙන්නේ මොන statement එකේද? Every network device has a unique MAC address. හැම network device එකකටම unique MAC address එකක් තියෙනවද? Every network host has a unique MAC address. හැම network host කෙනෙකුටම unique MAC address එකක් තියෙනවද? Every network interface has a unique MAC address. හැම network interface එකකටම unique MAC address එකක් තියෙනවද? It is assigned for a device at the time of installation. අපි device එකක් network එකකට install කරනකොටම
MAC address එකක් ඒකට assign වෙනවද? It is used for routing. MAC address routing වලට පාවිච්චි කරනවා. MAC address එකයි IP address එකයි ගැන තමයි ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ device identify කරන්නේ IP address වලින්, MAC identify කරන්නේ මේ interface identify කරන්නේ MAC වලින් කියන එක මතක තියාගත්තා නම් ඔකට උත්තරේ සරලව හොයාගන්න පුළුවන්. Every network interface මම ඔය ගැන උගන්වලා තියෙ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. එකම device එකේ network interface තුනක් තියෙනවා නම් MAC address තුනක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ device එකට තියෙන එක IP address එක. Next one. The first and the last IP address of a subnet 192.192.48.0 and 192.192.63.255 respectively. Which of the following is the subnet mask of this subnet? මේක මෙතන හදන්න ඉඩ ඇති වෙයි. දැන් මේ ඇඩ්‍රස් එකේ මේක ක්ලාස් එක මොකක්ද? ක්ලාස් C එකක්. ක්ලාස් C එකක ඉතින් ඔය රේන්ජ් එකෙන් තියෙන්නේ නැහැ වැඩිපුර. ඒ උනට කමක් නැහැ. බලන්න පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එක නෙට්වර්ක් එකේ තියනවලු 192 එහෙම I192 එහෙම 48 මම white board එක ගන්න නැත්නම් මදීද right 192 192 again 48 නේද තියෙන්නේ 48 0 48 එකයි 16යි 48 එකයි 0 මේ පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එක පළවෙනි IP මේ host ID එක host එකේ ඇඩ්‍රස් එක නෙමෙයි network එකේ පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එක ඕක අන්තිම ඇඩ්‍රස් එක 63255 දැන් බලන්න 192 63 63 හැදෙන්නේ කොහොම 255 මෙහෙම දැන් බලන්න host bit කීයක් මේ වැඩේට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේක මට පේන විදිහට මෙන්න මේ bit ටික ඔක්කොම ඕන වෙනව නේද ඔය වැඩේට ඔය address range එක හදන්න. ඒ කියන්නේ මේ ටික තමයි එහෙනම් subnet වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට 255 මෙතන 2යි 192 0 මේ තියෙන ආන්සර් තේරුණාද හදාගන්න විදිය පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එකයි අන්තිම ඇඩ්‍රස් එකයි බලන්න බලනකොට ඒකට හරියන්න උත්තරයක් වලට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි බිට් හරි නේද උතන ආව අපිට බිට් එකක් මොකද 2යි sorry මෙන්න මෙතනින් පාවිච්චි වෙන්න මම කඩපු තැන වැරදීනේ මේ ටික ඕන වෙන්නේ ඔය ටික තමයි මෙන්න මෙතන අනික ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ
මේ රේන්ජ් එක හදන්න 48 ඉඳලා එතකොට 49 50 51 52 53 54 55 56 එහෙම 63 වෙනකන් හදන්න ඕන වෙන්නේ මේ බිට් ටික විතරනේ. ඔච්චරයි. මේ ටික තමයි එතකොට පාවිච්චි වෙන්නේ. right? දැන් මෙතන 255 එතකොට මෙතන 255 මෙතන එකේ ඒවා හතරක් 192යි 224යි 240යි 240යි බිඳුව 255යි 255යි 240යි බිඳුව. ඒ කියන්නේ ආන්සර් එක 4 වෙනි එක. ඊළඟට 172 16 48 200/24/24 වලින් කියන්නේ මොකද්ද දැන්? number of subnet network bit නේ උතනින් කියන්නේ. මෙතන network එකට bit කීයක් 24ක bit තියනවා කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. ඉතින් අහන්නේ මොකද්ද මේකේ class එක ගැන වැඩිපුර අහන්නේ. is a host address in a class B network කියලා කියන්න පුළුවන්ද? Network address of a class C network. Host address in 172.16.48.0/24 subnet. Network address of a subnet with 255 host. Host address with 8 network bit. මේ දීලා තියෙන්නේ මොකක්ද address එක? 172.16.48.200. 172.16.48.200/24 බලපු ගමන් මේක class B එකක් කියලා තේරෙනවා. default මේකට එන්න ඕන bit 16යි. 24ක් දාලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ class B එකේ bit 8ක් තව additional පාවිච්චි කරලා තියෙනවා subnet වලට. එහෙමයි 24 වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික පාවිච්චි කරනවා subnetting වලට. මේ ටික network මේක subnet වලට මේ ටික host. දැන් මොකක්ද ආන්සර් එකක් එතකොට හරියන්නේ උතන. මේ දීලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එක 172.16යි බිඳුවයි බිඳුවේ ඉඳලා 255 වෙනකන් එක network එකක. 172.16යි එකයි බිඳුවේ ඉඳලා 255 වෙනකන් තව network එකක. ඔහොම යනවනේ. එතකොට යම් කිසි වෙලාවක ඔයාට මේ දැන් මේ network එකේ IP ටිකයි මේ network එකේ IP ටිකයි ඔහොම IP බලාගෙන එනකොට 172යි 16යි 48යි බිඳුවේ ඉඳලා 255 වෙනකන් තියෙන range එකක එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ මේ range එකේ එකක්. මේක subnet ගොඩාක් තියෙන network එකක IP address එකක්. එහෙනම් මේ 172යි 16යි 48යි 200 කියලා කියන්නේ මොකක් හරි subnet එකක IP address එකක් නේ. ඒ IP එක assign කරලා තියෙන්නේ host කෙනෙකුට කියන එකත් අපිට තේරෙනවානේ. මොකද මෙතන 0 to 255 address range එකක් තියෙනකොට බිඳුව කියන්නේ network එක 255 කියන්නේ broadcast එක. ඒ අතර තියෙන ඔක්කොම ටික host address වෙනවා. එක sub එකක. එහෙනම් අපිට මේකට උත්තරයක් 172යි 16යි 48යි බිඳුව කියන subnet එකේ. මේ තමයි මේ subnet එක. 48යි බිඳුව කියන subnet එකේ, ඒ කියන්නේ network ID එක. subnet එකේ එක host address එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ උත්තරේ ටිකක් කල්පනා කරලා හොයන්න ඕන උත්තරයක්. 172යි 16යි 48යි බිඳුව කියන subnet එකේ 0/24 කියලා අපි ලියන්නේ subnet bit ගන්න. ඒ network එකේ එක IP address එකක්, එක host කෙනෙක්ගේ address එකක් තමයි මේ කියලා තමයි ඔය උත්තරෙන් කියන්නේ. Number 21, in TCP/IP computer network, transport protocol data unit is referred to as. මොකද්ද මේ transport protocol data unit එකක් කියලා කියන්නේ? Transport protocol data unit. මතකද අපේ අර layer classification එකේදී අපි කතා කරා data ගැන, segment ගැන, packet ගැන. අර OSI
structure එක ගැන කතා කරනකොට ඒ හැම layer එකකටම related data ද segment ද frame ද මතක දෙකක් කතා කරා. දැන් transport layer එකත් එක්ක data communicate වෙන්නේ කොහොමද? ඔයාලට මතකද ඒක? පැකට්ද සර්? transport layer එකත් එක්ක තියෙන data packet ද? නැත්නම් data segment ද? නැත්නම් ආයේ frame ද? ඔය තුනනේ උතන්දි කතා කරන්න වෙන්නේ. transport layer එකත් එක්ක මේ diagram එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මම OSI TCP IP different එක පෙන්නන්නම් මේ diagram එක. OSI and TCP. මේක image වලට ගිය ගමන් මේ තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න. මේ තියෙන්නේ. මේ diagram එක බලන්න. බලන්න transport layer එකත් එක්ක මොකද්ද related? packet ද? segment. මම මෙතනට දාන්නම් answer එක. හරි. මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා තියාගන්න පුළුවන් මේ ටික. බලන්න transport layer එකත් එක්ක data TCP UDP පාවිච්චි කරන්නේ data segment විදියට. segment කියන වචනේ මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපේ උත්තරයකට එන්න ඕන segment. transport protocol එකේ data unit එකක්. transport ඒ data transmit කරන data එකක් තියෙන segment විදියට. මේ diagram එකට ඒක related. TCP IP ත් එක්කම තියෙනවා මේකේ. Right. Number 22. Which of the following statement best describe a nice to have non-functional requirement of an automated teller machine? හැම අවුරුද්දෙම teller machine ම තමයි එන්නේ. මේක අහන්නේ මොනවාද? Nice to have non-functional requirement. දැන් requirement identification ගැන තව ටිකක් හිතලා උත්තරේ දෙන්න. First one, system shall facilitate user to withdraw money. System එක provide කරන්න ඕන teller machine එකෙන් මිනිස්සුන්ට සල්ලි ගන්න. දැන් ඒක මොන කැටගරි එකටද මොන functionality එකටද අයිති වෙන්නේ? මොකද්ද? essential functional. එක functional. essential functional EF කියලා දැම්මා. System should let user to deposit money. ATM machine එකක cash deposit කරනවා කියන්නේ nice to have functional requirement එක. cash deposit කරන හින්දා ඒක functional, හැම ATM machine එකේම නැති හින්දා ඒක nice to have. System shall be use 256 bit encryption for all communication. මේ කතා කරන්නේ security ගැන. security කිව්වොත් ඒක අනිවාර්යෙන් non functional. non functional හැබැයි මේ security එක essential. මේක ඕනම non functional එක. System should provide user a touch screen interface. touch screen එකක් ATM machine වල තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේවා දකිනවා. එතකොට ඒක nice to have non functional. System shall dispense money within 5 seconds. තප්පර 5ක් ඇතුළත සල්ලි userට දෙන්න ඕන. nice to have functional. ඒකට උත්තරයක් තියෙන්නේ අපිට 4 වෙනි එක හරි කියලා ගන්න වෙන්නේ. functionalities හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඔයාලට දීලා තියෙන ඕනම එකක. The following symbol appeared in a data flow diagram of a sales information system represented a blank containing payment detail. එතකොට ඔය payment detail කියන database එක ගැන බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා වචන දෙකක්. T1 කියන්නේ මේක temporary database එකක්. M manual. එතකොට මේක ගොඩක් වෙලාවට manual data temporarily store කරන database එකක් වෙන්න ඇති මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. Which of the following is most appropriate to fill in the blank in the above statement?
represent a blank containing payment detail. Blank containing payment detail. මොන වගේ එකක්ද ඔය? මං ගිය සතියේ මං හිතන්නේ ඕක ගැන කතා කරා. කලින් පේපර් එකේදී අපි ඕක කතා කරා. අර ඔෆිස් වල තියනවා කියලා එහෙම මං කිව්වා නේද ඔයගොල්ලන්ට? ඉන් අවුට් කියලා ට්‍රේ දෙකක්. The cardboard file cabinet, data file in a hard ෆයිල් disk. ට්‍රේද සර්? ඔව් file tray answer එක. මේ temporary data file in a hard disk ගත්තාම hard disk එකේ තියෙන data අපිට manual කියලා ගන්න බෑ. temporary වුණත් permanent වුණත් ඒවා manual කියලා ගන්න බෑ. cardboard file එකකට දාලා store කරලා තියෙන ඒවා අපිට temporary කියලා ගන්න බෑ මතක තියාගන්න. cardboard file එකකට දාපු ගමන් ඒක file එක වැහුවා කියන අදහස එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක permanent වෙනවා. file cabinet කොහොමත් permanent නේ. cabinet එකට යන්නේ process වලින් පස්සේ. ඒ කියන්නේ කොහොම හරි store කරන්න යන්නේ. ඒකින්ද ඒවත් temporary නෙමෙයි. temporary වෙන්නේ සුළු කාලයක් ඇතුළත. උපරිම දවසයි. තේරුණා නේද? temporary file එකක effective lifetime එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ දවසයි උපරිම. temporary file එක ඊට පස්සේ expire වෙනවා. expire වෙනවා කියන්නේ ඒක processing වලට ගන්නවා. ඒකින්ද මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි temporary manual file එකක් ඔතන තියෙන ඒවෙන් file tray එක. File tray containing payment detail. Represent file tray containing payment detail. Next one. Number 24. Which of the following data flow diagram is correct with respect to the rules of data flow modeling? ඔතන තියෙන හරිම rule එක මෙයාව බලපු ගමන් වැරදි කියලා පේනවා. ඇයි external entity කොහොමද database handle කරන්නේ? external entity වලට මෙහෙම direct access නැහැ database එකක් එක්ක. ඒක වැරදි. අනික් ඒවා ගැන කතා කරමු. හතර ගැන ඔයා මොකද කියන්නේ? හතර හරි නේද සර්? එතකොට 3 2 1 සාමාන්‍යයෙන් data modeling වලදී database එකක් හදනවා නම් requirement එකක් විදිහට කියනවා data ගිය විදිහයි data ආපු විදිහයි දෙකම පෙන්වන්න ඕනේ. එකම system එකකට එකම process එකකට නෙමෙයි වෙන process එකකට හරි data ගිය හැටි data ආපු හැටි පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ ඉඳා මේ හතර වැරදි. අනෙක් තුනම එක්තරා විදිහකට හරියන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට external entity එකක් data දාලා විතරක් නිකන් ඉන්නේ නැහැ system එකක මොකක් හරි feedback එකක් ගන්න ඕන. දෙවැනි එකෙත් එහෙමයි. external entity එකට information එකක් එනවා විතරයි. ඉතින් සමහර වෙලාවල් වලට හරි rare තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ situation. බලන්න දෙයක් නැහැ මේක හරියටම හරිනේ. ඒ හින්දා මේක හරි කියලා ගමු අපි. උත්තරේ තුන්වෙනි එක ගොඩක් හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. Number 25. Consider the following flow chart. මේ flow chart එකේ මෙහෙම අඳින්න තිබ්බ එකක් තමයි ඔය end එකක් දෙපැත්තට දාලා ඇඳලා තියෙන්නේ. right මේක මොකද්ද කියන්නේ? What is the error with the above flow chart? මේ flow chart එකේ තියෙන error එක මොකද්ද කියලා අහනවා. කාටද කියන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන error එක? ඒක නිකන් හරි විහිළු ප්‍රශ්නයක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලපු ගම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ end එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතර ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේකේ end එකක් තියෙනවානේ. ඒකින්ද මේක වැරදි. end එකක් තිබ්බ කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වැරදි වෙන්නේ නැහැ. end ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. start නම් ගොඩක් තියෙන්නේ නැහැ. end තියෙන්න පුළුවන් ඕන වේවා. ඒ කියන්නේ එක තැන් වලින් අපි end එකට ඊතල ගෙනාවත් එකයි වෙන වෙනම end ඇඳත් කමන්නේ. මේකේ ලොකුවටම වැරද්දක් පේනව නේද? මෙන්න මෙතන arrow එකේ direction එක.
A flow direction is not correct. It has two end symbol hari. Print is not a valid keyword. Keyword නෑනේ අපිට flow chart එකක් අඳිද්දි. It has no process box. කමන්නේ. It has two print symbol. කමන්නේ. උත්තරේ පස්වෙනි එක. ඒක මම එකයි කිව්වේ හරි විහිළු ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඊතලේ පැත්ත වෙනස් වෙලා. දැන් හොඳට බැලුවේ නැත්නම් ඒක පේන්නෙත් නැහැ. අපි නිකන් කලබලයට බැලුවම අපිට ඔය ඊතලේ පේන්නේ නැහැ. Next one. Which of the following statement is true about e-business? දැන් e-business e-commerce කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. e-business කියන main concept එකේ එක part එකක් තමයි e-commerce කියන්නේ. e-business ඇතුලේ තව ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා. e-commerce කියන්නේ e-business ඇතුලේ e-ව්‍යාපාර ඇතුලේ e-වෙළඳාම කියන්නේ උපකරුණක්, sub component එකක්. Which of the following statement is true? It is a business process which conduct partially online. e-business එකක් කියන්නේ partial online, partial offline. ඒ කියන්නේ brick and click වගේ එකක්ද කියලා එතනදී එයා අහනවා. දෙවෙනි එක. It consists of front end and back end online process. e-business වල front end back end කියලා process දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද front end process කියන්නේ, මොනවාද back end process කියන්නේ e-business වලදී? දැන් e-business එකක් ගත්තොත් e-business එකේ අපි example එකකට ගමුකෝ e-commerce web එකක් AliExpress වගේ. AliExpress එකේදී user ට පේන interface එකක් තියෙනවානේ. දැන් අපි AliExpress open කරගත්තාම අපිට පේනවා එක එක item තියෙනවා sellers ලාගේ. මෙන්න මේ user item sort කරගන්න ඒවා, item compare කරගන්න ඒවා, price match කරගන්න ඒවා, bid කරන ඒවා, ඒ හැම එකක්ම ඊට පස්සේ order එකක් place කරන ඒවා, cart එකට add කරන ඒවා, මේ ඔක්කොම ඒවට අපි කියන්නේ front end process කියලා. මොකද back end කියන්නේ user ට පේන්නේ නැති ඒවා. ඒ කියන්නේ මේ seller user ගෙන් order එක ගන්න ඒවා, ඒක process කරන ඒවා, shipment වලට update කරන ඒවා, user ට forward කරන ඒවා, message යවන ඒවා, මේ ඔක්කොටම අපි කියනවා back end process කියලා. සාමාන්‍යයෙන් online e-concept එකේ තියෙන හැම process එකකටම front end back end කියලා online processors තියෙනවා. ඒක හරි. All brick vendors conduct their business on online. brick කිව්වහම online නෑ, totally offline එකකින්ද ඒක වැරදි. එකත් වැරදිනේ, තුනත් වැරදි. Any e-commerce application is an e-business application. හැම e-commerce එකක්ම e-business එකක්ද? දැන් මම කිව්වා e-business කියන main category එකේ sub category එකක් e-commerce කියන්නේ. එහෙනම් හැම e-commerce එකක්ම e-business එකක්ද? ඔව්. ඒ උත්තරෙත් හරි. Any e-business application is an e-commerce. හැම e-business එකක්ම e-commerce එකක්ද? නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ තියනවා කියලා හිතන්නකො කම්පැනි එකක්, මට තියනවා ලොකු සර්විස් ස්ටේෂන් එකක්. එතකොට මම මේ සර්විස් ස්ටේෂන් එකේ ERP සිස්ටම් එක, Enterprises Resource Planning සිස්ටම් එක, ඒ කියන්නේ attendant mark වෙන ඒවා, payroll සිස්ටම් එක, daily task, cash collection ඔක්කොටම මම web based application හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මේකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? e-business එකක් කියලා. දැන් මේක e-commerce තියනවද? මේක e-commerce නැහැ. මම මේකට තව part එකක් එකතු කරගත්තොත් client ගෙදර ඉඳලා appointment එකක් දාගෙන හරි වෙලාව තෝරගෙන service එකට ඇවිල්ලා වාහනේ දාන්න client side එකෙන් අපි හදනවා දෙයක් front end process එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? අන්න අපි e-commerce service එකක් දුන්නා. e-commerce කිව්වහම ඒකෙදි භාණ්ඩ හෝ සේවා අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දීම. එතකොට මම මගේ සේවාව දෙන්න e-commerce එකතු කරගත්තා. දැන් හැම e-business එකක්ම e-commerce නෙමෙයිනේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් e-commerce කියන්නේ e-business වල part එකක්. ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙකක් හරි එතකොට. දෙවෙනි එකත් හරි, හතරවෙනි එකත් හරි. ලකුණු දෙන්න ඇති මං හිතන්නේ ඔය අවුරුද්ද දෙකටම. ආන්සර් ස්ක්‍රිප්ට් තියෙනවා නම් බලන්න ඒක දෙකම හරිද කියලා. Right. Next one, students in a school are given tablet computer to improve their studies. Which of the following is the most appropriate activities to achieve this objective? The school ළමයින්ට tablet PC දෙන්න යනවා. අර ගිය අවුරුද්දේ දෙන්න හැදුවේ. ඒ වගේ දැන් දෙන්න යනවා. එතකොට මෙතන තියෙන ඒවා
most appropriate activities බලන්න. Downloading computerized study material. Watching entertainment video. ළමයින්ට ටැබ්ලට් දෙන්න වීඩියෝ YouTube බලන්නද? එහෙම හිතන්න ඕන. Instant messaging. යාළුවොත් එක්ක chat කරන්න දෙන්න ටැබ් එක. නැත්නම් blog writing. මේ වචන ගැන ඕගොල්ලන්ට තේරුමක් තියනවද? blogging. blog කියන්නේ අපි ඒවට කියනවා web blog. web blog කියන වචන තමයි blog කියලා කියන්නේ. මොකද්ද web blog කියන්නේ? Google blogging තියෙනවා අහලා තියෙනවද? ගේම් ගහන්න නෙමෙයිනේ අපි මේව ගන්නෙ. chat කරන්නත් නෙමෙයිනේ ඉස්කෝලෙන් ටැබ් එකක් දෙන්නේ. යාළුවොත් එක්ක මැසේජ් කර කර ස්ටේටස් දාන්න එහෙම දෙන්නේ නැහැනේ. we YouTube බලන්නත් නෙමෙයි දෙන්නේ. දැන් අපිට ප්‍රශ්න ඉතුරු වෙලා තියෙන එකද හතරද? blog write කරනවද අපි? මොකද්ද blogging කියන්නේ? කාට හරි ආන්සර් එකක් තියෙනවද blogging කියන එක ගැන? ඔයාලට blog පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක purposes වලට. example එකක් විදිහට ගත්තොත් social blogging ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Facebook වල ඔයාලට පුළුවන් Facebook page එකක් හදලා web blog ලියන්න. ඒකෙන් සමහර වෙලාවට සල්ලිත් හොයන්න පුළුවන් වෙයි ඊට පස්සේ. හරි එක information share කරගන්න web blog ලියනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට blog spot එකක් නැත්නම් blog site එකක් හදාගන්න පුළුවන් website එකක් වගේ. මේවා totally free හදන්න පුළුවන්. blog එකක් through ඔයාලට ගොඩාක් information කට්ටියට share කරන්නත් පුළුවන්. Education appropriate activities to achieve this object. දැන් මේකදී ඒක improve කරනවානේ their studies improve කරන්න web blogging කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. blog writing ගන්න නැහැ අපි. පැහැදිලිව මේකේ computerized study material download කරන එක හරි උත්තරයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Which of the following statement is true about artificial intelligence? The artificial intelligence කියන topic එකම ගැන කතා කරොත් AI කියන්නේ සෑහෙන expert දෙයක්නේ. Inference engine is in an expert system completely mimics human decision making process. දැන් artificial intelligence එකක් අපිට කොයි වගේ තැන්වලද දකින්න හම්බ වෙන්නේ? examples කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය කතා කරපු paper එක අපිට AI ගැන කතා කරන්න හම්බ වෙච්ච ප්‍රශ්න කීපයක් තිබුණා. මතකද අර finance expert කලින් paper එකක තිබුණා මේ salary increment program එකට ගන්නවා කියලා financial expert කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙක්ව AI වලින් replace කරොත් මොකද වෙන්නේ? නේද? එතකොට financial expert කෙනෙක් එයාගේ experience එකත් එක්ක දෙන recommendation එක artificial intelligence එකකින් හරි ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් වගේ එකක් නේ ප්‍රශ්නේදී අපි බැලුවේ. ඉතින් ඒවත් ඔළුවේ තියාගන්න හැම වෙලාවෙම AI ගැන. දැන් මේවට එතකොට මේවෙන් මොන උත්තරේද හරියන්නේ කියලාත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. Knowledge base in an expert system consists only the primary knowledge of an expert. Expert system are always implemented by using genetic algorithm. Genetic algorithm expert system වල හැම වෙලාවෙම තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ජාන තාක්ෂණ විද්‍යාව genetic algorithm කියලා අපි කියන්නේ. Genetic algorithm provide only one solution to given problem. එහෙමද? Genetic algorithm කියන්නේ දැන් ඔය man මොනවාද අපි කියන්නේ මේ human based computer technology එකක් හැදුනොත් artificial intelligence එකක් මිනිස් බුද්ධියට සමාන කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට දෙන ගැටලුවකට විසඳුම් එකයිද තියෙන්නේ නැත්නම් විසඳුම් ගොඩක්ද? දැන් අපිටත් එහෙමනේ. අපි මොනාරි ගැටලුවක් ආපුවාම අපි මෙහෙම කරනවද කියලා අපි ගොඩක් දේවල් solutions විදියට හිතනවා. එතකොට ඔය genetic algorithm කියන concept එකත් එක්ක AI expert එකතු වුණාම එයා only one solution to given problem කියලා ගන්න පුළුවන්ද? Next one, genetic algorithm evolves a solution for a given problem over a number of iteration. එතන තියෙන උත්තරත් එක්ක බැලුවාම මේ අන්තිම එක ගොඩක් හරි වගේ. genetic algorithm මොකක් හරි ගැටලුවකට විසඳුමක් හොයන්නේ repeat කර කර බලද? ඒකට උත්තරේ හරියන්නේ පස්වෙනි එක. Which of the following statement is true about algorithm? Algorithm ගැන ඔයාට
true statement එකක් මෙතනින් මොකද්ද represent කරන්න පුළුවන්? A set of steps used to solve a problem is called an algorithm. ගැටලුවක් විසඳන්න තියෙන පියවර වලට අපි algorithm එකක් කියලා කියන එක හරි. A sequence of activities used to solve problem is called an algorithm. Activities sequence එකක් activity sequence එකක් මොකක් හරි අපි ගැටලුවක් විසඳන්න පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක algorithm එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. To solve any problem there can be at most one algorithm. An algorithm can contain an infinite number of steps. An algorithm does not need to terminate with a finite time. A set of steps used to solve a problem. A sequence of activities used to solve a problem. Algorithm එකක් ගැන definition එකක් බැලුවත් තියෙන්නේ an algorithm is a set of instruction for solving a problem. Instruction set of instruction මොනවා හරි තියෙන විධාන. එතන මොනවා හරි තියෙන ක්‍රියාවලි ටික. ඒකින්ද මේ series of sequence of activities කියන වචනේ set of steps කියනවට වඩා මේ උත්තර දෙකෙන් හරියනවා. ඒකින්ද දෙවැනි උත්තරේ හරි කියලා ගන්න එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. හැබැයි එහෙම උත්තරයක් නැතුව මේ sequence of activities කියලා ආන්සර් එකක් නැතුව set of steps කියලා විතරක් තිබුණා නම් ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඒ උත්තරේ හරි කියලා ගත්තත් කමක් නැහැ. නමුත් හරිම වචනේ මෙතන මේ දෙකේ තියෙන ඒවාන් අර ගොඩාක්ම හරියන උත්තරේ sequence of activities කියලා ගන්න. Next one. Requirement of a system can be classified as mandatory, disable, functional and non-functional. Mandatory, disable කියන වචනෙන් ඒකේ meaning දෙකකුත් දීලා තියෙනවානේ essential and optional. Mandatory, disable. ATM තමයි තියෙන්නේ. Essential, nice to have වලට පාවිච්චි කරන වචන දෙයක් හරි. ATM of a bank shall not allow more than 3 attempts to enter a user's secret number incorrectly. ATM machine එකක් ඔයාට දෙනවද මේ තුන් පාරකට වඩා වැරදියෙන් පින් එක ගහන්න? සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? පින් නම්බර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉලක්කම් 4ක තියෙන්නේ නේද? එතකොට ඉලක්කම් 4ක නම්බර් එකක් ගෙස් කරන්න පුළුවන් try කරලා. 04න් පටන් ගත්තාම 9999න් ඉවර වෙනවනේ. එතකොට ඕන තරමක් ගහන්න පුළුවන් නම් දැන් පාළු හරියක තියෙන ATM මැෂින් එකක් ගාවට කාඩ් එකක් අරගෙන ගිහලා ගහලා බලලා හොයාගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් ඒක නවත්තන්න ඕන. මොබයිල් ෆෝන් වල පින් එක උනත් එහෙමනේ නේද? වැරදියට 3 පාරක් 4 පාරක්ද 5 පාරක්ද ඊට පස්සේ විනාඩි 20කට බ්ලොක් වෙනවා. තව පාරක් වැරදියට ගියොත් පැයකට බ්ලොක් වෙනවා. ඕමම කරලා අන්තිමට පර්මනන්ට් බ්ලොක් වෙනවා. එහෙම තමයි හදන්නේ. එතකොට මේක security කියන එක ඔයාලට තේරුණාද? security කිව්වොත් මේක system security. security කිව්වොත් ඒක functionalද non functionalද? ඒක ඉස්සෙල්ලාම හොයන්න ඕන. security functionalද non functionalද? security කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් ඒවා මොනවාද? non functional. එහෙනම් අපි මේ functional උත්තර තුනම කපලා දාමු. දැන් මේක mandatory ද disable ද? essential ද nice to have ද? මේක essential non functional requirement. Normalization. Number 31. Which of the following statement is correct with respect to the normal form of the above relation? Student කියලා relation එකක් දීලා තිනවා. Index number, national ID number, name, date of birth, gender and blood group. ඔක්කොම ළමයාට related දේවල්මයි තියෙන්නේ. primary key තියෙනවා ඒකේ, alternate key තියෙනවා, ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. දැන් මේක normal form එකකද තියෙන්නේ? මොන normal form එකේද තියෙන්නේ? මේකේ ඔයාට normal form එක කොහොමද හොයන්නේ?
multi-valued තියනවද? partial dependencies තියනවද? transitive dependencies තියනවද? ඔය තුනනේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්න ඕනේ. දැන් බලමු මේකේ multi-valued වෙන ඒවා තියනවද? නෑ එහෙම වෙන්න විදියක් නෑ මේක. කොහොමත් මේක is in the first normal form. මේක sure. දැන් second normal වෙනවද? මොකද second normal කියන්නේ? මම කිව්වා second normal form අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ අර relational detail උත් තියෙනවා නම් දැන් බලන්න මේකේ index number එක කියන එක primary key එකක්නේ. එතකොට student ගේ index number එකත් එක්ක dependent, national ID dependent, name dependent, totally dependent, date of birth totally dependent, gender also dependent, blood group same. එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ මේකේ partial dependencies නැහැ. alternate key එකක් තියෙනවා මෙතන. හැබැයි national ID තාම ළමයින්ට හම්බෙලා නැත්තම් මේක blank වෙන්නත් පුළුවන් නේ. null value ගැන මම කතා කරා. මතකද? SQL වල අපි කතා කරේ null values. එතකොට මේක null වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද මෙයත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයා සමහර වෙලාවට අපිට alternate ගන්න පුළුවන් null නැත්තම්. හැබැයි null වෙනවා නම් ඒක alternate උත් නෙමෙයි. ඒක නිකම්ම data එකක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම depend වෙන්නේ index number එක. Then we can say it is in the second normal form. Right? Second උත් හරි. තව third normal ද මේක? මොකද third normal කියන්නේ? මෙතන එකක් හරි තියනවද? එක field එකක් හරි තියනවද? index number එකත් එක්ක depend වෙන්නේ නැතුව වෙන එකක් එක්ක depend වෙන්නේ. දැන් අපි කලින් දැක්කනේ මේව තිබ්බේ නැහැ. transitive dependencies තිබ්බේ නැහනේ. මේ ඔක්කොම depend වෙන්නේ index number එකත් එක්ක. Then we can say it is in the third normal form. බය නැතුව කියන්න පුළුවන් ඒක. It is in the third normal form. normal form අහපු ගමන් ඔයා බලන්න ඕන dependencies වෙන මුකුත් බලන්න එපා. ඒකින්ද ඔයා හොඳටම dependency ටික ඔළුවේ මතක තියාගන්න. full dependency කියන්නේ මොකක්ද? partial dependency මොකක්ද? transitive dependency මොකක්ද? ඔය තුනෙන් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. Next one. Which of the following can be a candidate key of the above relation? දැන් ඔය උඩ තියෙන relation එකේ candidate key එකක් කරනවා නම් ඒ candidate key වලින් තමයි අපි ගන්නෙ primary key, super key. දැන් candidate key ඇතුළේම තමයි alternate key තියෙනවා නම් තියෙන්නේ. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ විදියට එහෙමනම් national ID එක නිකම්ම field එකකුත් නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම alternate key එකක් කරන්න පුළුවන් field එකක් වෙන්න ඕන අනික් ඒවත් එක්ක බලනකොට. මොකද name එක, date of birth, gender, blood group හැම එකක්ම repeat වෙනවනේ. එකම නම තියෙන ළමයි ඉන්න පුළුවන්, එකම උපන්දිනයේ නම එන්න පුළුවන්. gender එක කොහොමත් ඉතින් දෙකකටනේ බෙදෙන්නේ. blood group එක එකම තියන අය ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට uniquely identify කරගන්න පුළුවන් candidate field එකක් විදියට උතන තියෙන්නේ national ID number එක. වෙන ඒවා නැහැ. Next one. Consider the following relation to answer 33 to 36. මොකද 33ට උත්තරේ? 33 වෙනි එකේ කියනවා book number is the primary key. Author ID is primary key. Any single attribute can be a candidate key. ඊළඟට කියනවා author ID is a candidate key. Book number is a part of the primary key. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ උතන? මෙයා කියන්නේ මොන book author table එක ගැන තමයි කියන්නේ. ඒතර ඒකේ book number, author ID කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි උතන composite key එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. foreign key දෙකක් නේ දෙක. එතකොට ඕකට book number is a part of the primary key කියන එක තමයි ගොඩක් හරි. මොකද book number එකයි author ID එකයි දෙකම එකතු වෙලා තමයි මේ table එකේ primary key එකක් හැදෙන්නේ. ඒකින්ද පහ හරි. Which of the following entity relationship diagram correctly represent the relationship between the entity represented by the above relation? Book එකයි author එකයි many to many වෙන්නම ඕන. එතකොට අර MM එකයි MN එකයි දාන එක අතර තමයි වෙනස තියෙන්නේ ඕකේ.
හැම පොතක්ම කවුරු හරි ඕත කෙනෙක් ලියලා තියෙනවනේ. හැම පොතක්ම කවුරු හරි ඕත කෙනෙක් ලියලා තියෙනවනේ. එහෙමනේ ගන්න වෙන්නේ අපිට. MN කියන එකට වඩා හරියන්නේ MN කියන එකනේ. හැම ඕත කෙනෙක්ම හැම පොතකටම සම්බන්ධ නැහැ. සමහර ඕත ඉන්නවා එයාගේ පොතට විතරයි සම්බන්ධ. සමහර වෙලාවට ඕත ටේබල් එකේ ඉන්න පුළුවන් ඕතස්ලා පොත් ලියලම නැහැ. මේ කියන්නේ මේකේ තියෙන පොත් වලට සම්බන්ධ නැහැ. හැබැයි ඕතලා විදියට ඒගොල්ලෝ ඩේටාබේස් එකේ ඉන්නවා. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තට N දාලා අනිත් පැත්තට M දාන එක තමයි හොඳම. Assume that above relations are converted into table in a relational database. The following SQL queries execute on the database. Which of the following statement is correctly regarding the output of the above SQL query? මොකද උත්තරේ? Right. It cannot be an empty table. Select star from book author. එතකොට මේක රන් කරාම ටේබල් එකේ output එක empty table එකක් වෙන්න බෑ කියලා කියනවා. correct එක නහන්නේ. Title column is in it. Name column is in it. All the table book author and table book comma author and book author are used to produce the output. All records in the book author table are in the output. ඔව් මෙතනින් කියලා තියෙන book author table එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම පෙන්වන්න කියලා නේද? එතකොට ඒක empty වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක data තිබ්බේ නැත්නම් එන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ relationship හදලා තිබ්බේ නැත්නම්. ඒකින්ද all record in book author table are in the output කියන උත්තරේ හරි කියලා ගන්න වෙනවා. Consider the following statement regarding the data definition language used to create the table book author while maintaining data integrity. It has a primary key constraint. It has a foreign key. It has domain constraints. Primary key constraint තියෙනවා නේද? දැන් ඔය book author table එකේ මේ මොකද්ද? book number එකයි author ID එකයි දෙකම ගත්තොත් primary key. වෙන වෙනම ගත්තොත් ඒ දෙක foreign key. domain constraint කොහොමද තියෙනවා book ID author ID වලට. ඒකෙන්ද මේ ඔක්කොම හරි මේක. Which of the following organs is a part of the closed system of the human body? Human body එකේ තියෙන closed system එක part එකක් අපිට system එක blood circulatory system එකනේ closed system එකක් කියන්න වෙන්නේ. ඒතර heart එක closed system එකක part එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අනික ඒවා ඔක්කොම external external input output තියෙනවා. තියෙන ඒවා. Which of the following statement is correct? Application software load application into the main memory. The programs stored in ROM are known as system software. System software support data communication between peripheral devices. Utility software is generally stored in ROM. Utility software are incorporated in washing machine. 4 5 දෙකම වැරදි utility. එක application software වලින් main memory එකට application load කරනවා කියලා අපි කියන්නේ නැහැනේ. ඒක OS එකෙන් කරන වැඩ. The program stored in RAM known as system software කියන්නේත් නැහැ. ඒවා තියෙන්නේ hard එකේ. එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි හරි ගන්න වෙන්නේ.
Consider the following data input devices: on-screen keyboard, barcode reader, magnetic card reader. Which of the above devices can be used to input data more efficiently? ඔතන තියෙන ඒවායින් හොඳටම data input වෙන්නේ barcode එකෙනුයි magnetic card on screen keyboard එකෙනුයි data input කරනවා. හැබැයි mouse එකෙන් click කර කර data input කරද්දී efficiently input කරන්න බෑ. ඒකින්ද BC only. Consider the following statement regarding CSS used in HTML. One style sheet can define the rendering of HTML element in multiple documents. No additional download is needed to import style sheet. The HTML document must include a link tag. The style attribute is required in the relevant element. Which of the above statements are correct when using external style sheet? External style sheet එක පාවිච්චි කරනවා නම් එකම style sheet එක පිටු ගොඩකට apply කරන්න පුළුවන් එක හරියි. No additional download is needed to import. බෑනේ. අපිට අනිවාර්යෙන් import කරන්න වෙනවා HTML එකට. ඒකට additional download එකක් වෙනවා. page එක open වෙන වෙලාවෙම අර page එක import වෙනවා කියන්නේ additional download එකක් වෙනවා. ඊළඟට the HTML document must include a link tag. Link tag එකක් දාන්නම ඕන අපි නේද? ඒකත් හරි. The style attribute is required in the relevant. Style දාන්න ඕන අපි internal ලියනවා නම්. එහෙනම් AC හරි. ඔන්න දැන් Python. Atalis හත නෑ අනික් ඒවා ඔක්කොම Python. Which of the following statement about Python is correct? String is mutable. List is immutable. Mutable කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ data edit කරන්න පුළුවන් කියන එක. Immutable කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ edit කරන්න බෑ කියන එක, change කරන්න බෑ කියන එක. හරි string එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඒක immutable විදියට තියෙන්නේ. අකුරු මැද්ද වෙනස් කරන්න බෑ. list එකක එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔය 1 2 3 කියන්නේ tuple එකක්. වැරදි. ඒක list එකක්. The expression 1 2 3 1 will produce 2 when executed. 1 2 3යි 1 එකෙන් එතකොට produce වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක පොඩ්ඩක් අපි ගහලා බලමු ඒක ගැන පොඩ්ඩක්. confuse මට. 1, 2, 3 bracket close, comma 1. එතකොට comma නැහැනේ, comma නැහැ 1. මෙහෙම තියෙන්නේ. 2. produce 2 හරිනේ. එතකොට මේ list එකේ පළවෙනි item එක. බිංදුව 1 2 produce වෙනවා. The type of A ඒකේ මොකද්ද තියෙන ගැටලුව? The type of A key එක 1 value එක 1 key එක 1 2 value එක is dictionary එකේ
අපි ඒක හදලා බලමු. A කියලා key එකක් තියෙනවා. ඒකට 1 කියලා value එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1 කියලා list එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මේ වරහන් දාලා ලියන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය. මෙහෙම ලිව්වහම print වෙනවනේ. ඒකට ඒකේ type එක ඔව් මේක dictionary object එකක් තමයි. මේක ගැටලුවක් නැහැ. ඒකේ උත්තර දෙකක් හරි. ඒකයි මම මේ බැලුවේ. 4යි 5යි දෙකම හරි උත්තර. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා උතන. මේක රන් කරාට දෙක කියලා අවුට්පුට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දෙක කියලා අවුට්පුට් වෙන්න නම් print එකක් එක්කම ලියන්න ඕනේ ඒක. ඉතින් එහෙමත් ගන්න පුළුවන් ඕකේ. print එකක් නැති හින්දා ඒක වැරදි කියලා 5 විතරක් හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක print කියලා දාලා තමයි ලියන්න ඕන. නිකම්ම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද අනික් ඒවා ඔක්කොම type ගැන අහන්නේ. මේක මේ produce කරනවා කියලානේ කියන්නේ when executed. මේක execute කරාට මොනවද produce කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒකත් වැරදි කියලා ගමු. 5 හරි. Consider the following values. 2 3 e2 exponent එක 2යි කියලා එහෙම තියෙනවා. True කියලා තියෙනවා. This isn't a string. ඊළඟට නිකම්ම quotes දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ valid python values මොනවද කියලා නෑන්නේ. පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ exponent එක ගැන. එතකොට මේ තියෙන්නේ 2.3 වැඩි කිරීම 10 දෙවෙනි බලය. ඒක හරිනේ. true කියලා මෙහෙම ලියන්න බෑ. මේ නිකම්ම string එකක්. මේක ලියනවා නම් quotes දාලා ලියන්න ඕන. logical true ලියනවා නම් ලියන්නේ t විතරයි capital. අනික ඒවා simple. ඊළඟ එක හරි. ඊළඟ එකේ මැද single quote තියෙනවා. එතකොට දෙපැත්තට double quotes පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඩබල් කෝට් එකක් විතරක් දාලා මම හිතන්නේ සිංගල් කෝට් දෙකක් නෙමෙයි ඔය තියෙන එක දිව්වනවා ඊට වඩා චුට්ටක් ඈත වදිනවා. ඒකින්ද AC ස්ටේට්මන්ට් දෙක හරි. Consider the following Python statement. දෙවනි එකේ ඉඳලා දෙකෙන් දෙකට. එහෙමනේ print කරන්න කියන්නේ 43 දෙවනි item එකේ ඉඳලා 0.1 2 දෙකෙන් දෙකට. එතකොට print වෙන්න ඕන 3යි 5යි විතරයි නේද? ඔව් 3යි 5යි විතරයි print වෙන්න ඕන list එකක් විදිහට. Consider the following statement. A equal B equal 2 plus 3. ඒ කියන්නේ A වලටයි B වලටයි දෙකටම 3යි 2යි එකතු කරලා 5යි කියලා සමාන කරන්න වගේ එකක් නේතන කියන්නේ. A, B සමානයි 2,3. එතකොට A වලට 2 B වලට 3. ඊළඟ එක A, B සමානයි වරහන් ඇතුලේ 2,3. දැන් ඔන්න ඔය මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් අපි ඔය තුනම රන් කරලා බලමු හතරම. ඔයා කිව්වොත් A සමානයි B සමානයි A සමානයි B සමානයි 2 ධන 3. දැන් මේකදී ඔයා print කරොත් A වල උත්තරේ එන්නේ 5යි කියලා. print කරොත් B වල උත්තරේ එන්නේ 5යි කියලා. ඒක හරිනේ එතකොට. ඊට පස්සේ A, B සමානයි 2,3. දැන් මේක මොකද්ද වෙන්නේ? අපි print එකක් දාලා බැලුවොත් 2 print B එකේ 3 තියෙනවා.
ඊළඟට a, b සමානයි 2,3 වරහන් ඇතුළේ තියෙන්නේ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් print එකක් දැම්මොත් ඒකේ අදහස 2. ඒ කියන්නේ අපි variable ගොඩක් දාලා වරහන් ඇතුළේ මෙහෙම දැම්මොත් සමාන ගාණක් ඒවත් අර විදිහටම තමයි assign වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේම එකම ලක්ෂණ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි එක variable එකකට විතරක් ඔය විදිහට දැම්මොත් අපි data එතකොට ඒක tuple එකක් වෙනවා. a සමානයි bracket ඇතුලේ 2,3 කියලා දැම්මොත් දැන් මේක tuple එක. දැන් අපි print එකක් දැම්මොත් ඒක tuple එකක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම හරිනේ. Consider the following Python expression. True or false and true. මෙයා කියන්නේ මේ boolean value එක true වෙන්නේ මොන ඒවාද? එතකොට priority එක වැඩි and වලට මේ දෙන්න බලලා තමයි true එකට එන්නේ. එතකොට false and true කිව්වොත් false or true කිව්වොත් true පළවෙනි එක. එතකොට 45 a කියන statement එක true output එකක් දෙයි. b කියන එක 3 විශාලයි 2ට වඩා. එතකොට මේක true and false කියන්නේ ඒක false. එයා නැහැ. මේ මොකද්ද කියන්නේ? 2,3 ඩික්ෂනරි එකක් විදිහට සමානද 3,2ට. එහෙමනේ කියන්නේ ඒක. සමානද. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා tuple එකක් 2,3 සමානද 3,2ට. එතකොට අපි දන්නවා tuple කියන જાතිය read only නේ. එතකොට මම print එකක් දාලා මේක පෙන්නන්නම්. print 2,3 සමානද 3,2ට. දැක්කද? එතකොට ඒක true. හැබැයි ඕක නිකම්ම වරහන් දාලා ලිව්වොත් ඒක false වෙනවා. අගේ චූටි ඒවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. එතකොට false වෙනවා. මොකද එතකොට ඒවා මාරු කරන්න බෑ. එතකොට AC හරි. The content of two file with name in CSV and out CSV are shown in the figure F1 F2. එතකොට මේ වෙලා තියෙන 20යි 50 එකතු වෙලා 70 0.5 එකතු වෙලා 5 10 10 එකතු වෙලා 20 total ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Which of the following Python program can be used to transform the data in to the content of out? එතකොට in එකේ තියෙන ඒවා මොනවා කරලාද out එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා තමයි උතෙන්දී අහන්නේ. in එක open කරගන්නවා read කරන්න out එක බෑ. මේක වැරදි දෙකම read නේ. මේ විදිහටවත් එන්න ඕන. අනික ඒවා ඔක්කොම එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට for line in F1 එකේ තියෙන පේලි ගානට repeat වෙනවා. line strip එක කමාවෙන් බෙදා ගන්න ඕන ඉස්සල්ලාම. line strip එක කමාවෙන් බෙදා ගන්න ඕන. මේ තියෙන එක ගැන කියලා අනික හැම එකේම ඒවා ඔක්කොම හරිනේ එතනට එනකම්. ඊළඟට කමාවෙන් බෙදාගත්තාම මේකේ තියෙන රුවන් 20 50 කියන එක item කියලා list එකකට එනවා. item කියලා list එකක් හැදෙනවා රුවන් 20යි 50යි කියලා list එකක්. දැන් මේවා ඔක්කොම තියෙන text format එකේ. text නෙමෙයි read කරන්නේ. CSV එකක් කියන්නේ. ඒතර මේවා text වලින් තියෙන ඉඳලා එකතු කරනවා නම් integer වලට convert කරලා එකතු කරන්න ඕන.
මෙයා එහෙම කරලා නැති හින්දා අපි ඒකත් අතාරිනවා. දැන් මේ තුනම අයින් කරා. මෙයාත් ඉන්ටිජර් කන්වර්ට් කරා. කන්වර්ට් කරලා print කරන්න ඕන F2 එකට. මෙයා F1 එකට කියලා දෙන්නේ. F2 එකට print කරන්න ඕනේ ඉඳ මෙයා හරි. තුන්වෙනි උත්තරේ හරි. Consider the following statement on using NAND, NOR gate over NOT and OR gate when constructing logic circuit. ඒ කියන්නේ මේ යුනිවර්සල් පාවිච්චි කරාම මොනවද තියෙන වාසි වගේ දෙයක් නහන්නේ. They make logic circuit design simple. They help to construct logic circuit that consume less electricity. They make logic circuit construction more economical. මට නම් ඒකේ ඔක්කොම උත්තර හරි වගේ. They make logic circuit design simple කියන එක හැබැයි දැන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් AND එක මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්කම තියෙද්දි අපි මේක NAND වලින් අඳොත් simple වෙනවද? කොහොමනේ NAND වලින් අඳොත් අඳින්න වෙන්නේ? දැන් වැඩේ ලොකු වෙලා තියෙන නේද? simple වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි electricity consuming අඩු වෙනවා. power consuming අඩු වෙන්නේ කොහොමද? ඔයා ගාව AND එකකුයි OR එකකුයි දාලා ඇඳලා තියෙන මේ සර්කිට් එක AND කියන ඒවා තියෙන්නේ එක IC එකක් ඇතුලේ OR තියෙන්නේ තව IC එකක් ඇතුලේ. දැන් යුනිවර්සල් ගත්තොත් ඔයාට NAND ම තියෙන IC එකක් අරගෙන මේක හදන්න පුළුවන්. ඒතර එක IC එකයි ඕන. නැතු ඔයා මේක හදන්න ගියොත් IC දෙකක් යනවා. economical and consume less electricity කියන දෙකම හරි එතකොට. BC answer එක ගන්න වෙන්නේ. Which of the following function gives the sum of all element in any list of integers? Integer list එකකින් sum එක හදාගන්න total එක හදාගන්න ලියලා තියෙන හරි Python program එක මොකක් වෙන්න ඇද්ද? function එකක් නේ ලියලා තියෙන. එතකොට def කියලා function එකක් ලියලා තියෙනවා x කියලා variable එකක් දීලා. එතකොට අපි ওই function එකට call කරද්දී f වලට call කරන්න ඕන අපිට gives the sum of all element in any list of integer නේ. එතකොට ඔයා මෙතන 10 දැම්මොත් දාලා මේ program එක run කරොත් මේ function එක වැඩ කරලා numbers 10ක sum එක හදලා දෙන්න ඕන. එතකොට x වල length එක බලන්න ඕනේ නැහැනේ. අපි x කියන්නේ මෙතනදී integer එකක්. ඒක හින්දා මේ විදිය හරි. මේ විදිය හරි. I in x. එතකොට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා value ටික ගනි. මොකද length එක ඒත් length එක කියන එක අපිට ගන්න වෙන්නේ list එකක dictionary එක වගේනේ. S කියන්නේ එතකොට මේකේ sum එක වෙන්න ඇති. ඒකත් 0 කියලා ගත්තට කමක් නැහැ. මෙතනත් මේ len x කියලා ගන්න එක ගන්න බෑ while. එහෙනම් අපි කියනවා less than x අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. එයත් වැරදි. මෙයාගේ මොකද්ද වැරද්ද? I in x x වල I කියන්නේ මේක list එකක් නෙමෙයි. මේ උත්තර 1 2 4 5 ඔක්කොගෙම මේ නිකන් list එකක data තියනවා කියලා හිතාගෙන තමයි ඒ ගාන හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. sequence එකක් දුන්නාම for I in 10 කිව්වාම 10 වෙනකන් තියෙන ඉලක්කම් ටික s වලට එකතු කරන්න කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. return s කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 එකතු කරනවා මේකට. Consider the following system implementation method: direct, pilot, parallel. මොකද අනිත් පැත්තෙන් තියෙන්නේ 1m. Which of the above
method is generally used to implement a home security system. මේක මොකක් හරි වැරද්දක් වෙන්නේ නැති මේ ටික. home security system එකක් implement කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය. ඔය වගේ එකක් කලින් තිබ්බේ අර emergency service system එකකට මොකද්ද අපි insert කරන්න කියලා. home system එකට direct දාන්නත් පුළුවන්. parallel දාන්නත් පුළුවන්. home security system එකකට ඉතින් දැන් ඕක ඒකට මොකද්ද answer script වල තියෙන්නේ කියලා මට පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න. answer script මොකද්ද තියෙන්නේ? home security system එකක් අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේ තියෙන system එක අයින් කරලා පරණ තිබ්බ manual system එක direct implement කරන්න. security system කියන ඒවා direct implement කරනවට වඩා ගොඩක්ම හොඳ parallel implement කරනවා නම් තමයි. ඉතින් මේකට answer එක ගොඩක්ම C විතරක් ලියන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. අන්තිම එක consider the following clauses can response, right, consider the following clauses can response to relevant environment changes. මේ අහන්නේ මේ agent කෙනෙක් ගැන අහන්නේ. Always act according to well defined user instruction, perform only predefined set of tasks, can make decision under incomplete information. Which of the above can be considered as properties of software agent system? software agent කෙනෙක් විදිහට software agent කෙනෙක්ගේ තියෙන්න ඕන දේවල් can response to relevant environment changes ද? ඒ කියන්නේ software agent කෙනෙක් පාරිසරික වෙනස් වීම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනද? ඔව්. always act according to well-defined user instruction. ඒ කියන්නේ හොඳටම structured user instruction තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට විතරද මෙයා වැඩ කරන්නේ? එහෙම එකක් නැහැ. perform only predefined set of tasks නෑ. දැන් environment changes එක වැඩ කරනවා නම් predefined වෙන්න බෑනේ. can make decision under incomplete information. හම්බ වෙච්ච තොරතුරු වලින් එයා decision එක ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේකට උත්තරේ AD. 2017 structured paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. Fill in the blank in the following data flow diagram of the sales information system for a company called Bookland only by using the words in boldface in the description given below. එතකොට ඔයා මේක complete කරන්න ඕන boldface එකෙන් තියෙන ඒවායින් විතරයි. අනික් වචන ලියන්න බෑ. හරිද? ඕන වචන ඔයාලට හිතන ඒවා ලියන්න බෑ. boldface එකෙන් තියෙන ඒවාම fill කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. right අපි බලමු. Bookland is a store that specializes in selling rare books which are usually not available from other sources. As a practice, Bookland maintains just one copy of any book at a time due to the higher price of rare book. Typically, a customer make a book inquiry. එහෙනම් අපි fill කරගෙන මෙයන් ඔය ගමනේ ආයේ බලන්න ඕනේ නැහැ නේ. මෙතනට customer දාන්න. දාලා book inquiry එකක් දෙනවා over the phone from the sales assistant at Bookland. She then goes through book detail in the inventory file to check whether such a book is in their stock. එතකොට එයා book inventory එකෙන් ඒ detail අරගෙන sales assistant inventory එක check කරනවලු book detail ඒවා fill වෙලානේ තියෙන්නේ ඒවා බලන්න දෙයක් නැහැ. File to check the such. If the detail of the book is found in the inventory file,
The sale assistant then refers to the hold on request tray to make sure that book status is available. Hold on request එකක් දානවා. ඒක දාන්නේ කොහෙටද? Hold on request tray එකට. එතකොට ඒක temporary manual එකක්. අපි tray ගැන කලින් කතා කරේ. එහෙනම් මේක hold on request. That the book status is available and makes a reply to the customer. Customer ට reply කරනවා. එතකොට මෙතන මෙයාට එන්නේ book status වෙන්න ඇති නේද? Book status. Reply to that. If the book status is available and the customer wishes to receive the book, and a customer wishes to receive a book, then she then takes customer personal details and place a hold on request against that book in the hold on request tray. The hold on request එක ආය යවනවා hold on request tray එකට. යවලා in the hold on request tray, making the book no longer available, right? When the customer comes to make the payment and collect, එතකොට ඔන්න customer physically visit වෙන වෙලාව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එයාගේ remote login එක. එයාගේ over the phone වෙච්ච discussion එක. The cashier at the bookland, main cashier at the bookland refers to the hold on request tray and find the relevant hold on request made by the customer. If there is a valid hold on request, she then accept the payment. එයා accept කරන්නේ payment එක එයාගේ process එක. එතකොට මේ බලන්නේ මොනවද? hold on request හරි. Hold on request බලලා she then accept the payment from the customer, issues a payment receipt. Customer ට දෙනවලු payment receipt එක to the customer and finalize the sale. The customer is then allowed to take away the book. The cashier also fills the copy of the payment receipt in the sales file. එතකොට මේක තමයි sales file එක. Use it at the end of the day to compile a sales report. Sales report. Compile කරනවා sales report and send it to the owner. Owner ට ඒක යවනවා. After every sale, the cashier update the book detail in the inventory file and keep the stock up to date. When the owner supply book to bookland, he send detail of book to cashier and the cashier adds them one by one the inventory. හරි ඒ ටික ඉතින් අපිට එතන ආයේ බලන්න දෙයක් නෑ. ආ inventory එකට cashier තමයි book detail add කරන්නේ. ඒ ටික හරිනේ. ඔය විදිහට fill වෙනවා ඒක. ලකුණු 10ක් set වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකේ අර bold face letter වලින්ම fill කරන්න ඕන කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න. එහෙම නැතුව ඕක fill කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි important එක. Next one. In an operating system, what are the events that change the state of the process in the running state? මොකක්ද එකෙන් අහලා තියෙන්නේ?
running status එකේ තියෙන process එකක්. ආයෙ යනවා නම් කොහෙටද යන්නේ? මම diagram එක විදිහට පෙන්නනොත් running එකේ එකක් terminate වෙන්න පුළුවන්. block වෙන්න පුළුවන්. ආයෙ ready වලට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් එකක් termination. දෙක blocked. තුන waiting. running එකේ ඉඳලා waiting වලටත් එනවා time out වෙලා. Explain the main action performed by an operating system during context switching. Context switching වැඩ කරන්නේ between two processors නේ. එතකොට පළවෙනි step එක විදිහට ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. Store the current process state. Store the current process status in කොහෙද save වෙන්නේ? PCB එකේ. In the PCB process control block එකේ save වෙනවා. දෙවෙනියට load the previous process state from the PCB. කලින් එකේව PCB එකෙන් load කරනවා. Third one, and start the process. ඒකේ උඩින්ම ලියන්න ඕන මේ stop the current process උඩින්ම ලියන්නේ stop the current process and save to PCB. එතකොට PCB එකට save කරනවා කියන වචනේ අනිවාර්යෙන් ඕන. ඒක තමයි මේකේ context switching වල main task එක. PCB එකට save කරනවා කියන එක. Next one. Explain what will happen during the booting process of a computer. Step by step, and first one, user power on the computer. After user power on the computer, the BIOS program executing the power on self-test process, post process. After that, the bootstrap loader loads the operating system file to the main memory. ඒක තමයි booting process එක. user power on කරාට පස්සේ BIOS වැඩ කරලා post එක වෙලා bootstrap loader එක main memory එකට open කරගන්නවා. booting process එක කියන්නේ ඒකට. Next one. Write 3 key conditions to be satisfied in order to classify a transaction services between two persons as B2B in e-commerce. Right. එතකොට key condition මොනවාද? Transaction serving between two persons B2B වෙන්න නම් e-commerce වල මොනවාද කරන්න ඕන? පළවෙනි දේ තමයි all services are provided through the internet වෙන්න ඕන. internet එකෙන් service provide කරලා තියෙන්න ඕන මොනවා වෙන්නත් B2B වෙන්න, B2C වෙන්න, C2B වෙන්න මොනවා වෙන්නත් internet එකෙන් දාපු service වෙන්න ඕන. නැත්තම් බෑ. ඊළඟට seller should be a business.
seller business එකක් වෙන්න ඕන. Buyer also should be business. Also should be business. විකුණන එක්කෙනා business එකක් වෙන්නත් ඕන. මිලදී ගන්න එක්කෙනා business එකක් වෙන්නත් ඕන. මේ දෙක online වැඩ කරලා තියෙන්නත් ඕන. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වැඩ කරලා තියෙන්න ඕන. If the seller in the above transaction is replaced by a software agent, state the key proactive behavior that software agent shall have. දැන් මෙතනදි කියන්නේ seller software agent කෙනෙක් කරොත්. එතකොට business customer එයා seller විකුණන එක්කෙනා එයා software agent කෙනෙක්. දැන් එයා තමයි service provide කරන්නේ internet එක through customer ට. එතකොට ඒකෙදි ඒ software agent මොන වගේ වෙන්න ඕනද? This software agent can be used to represent business user. Software agent can be used to represent business customer. Business customer represent කරන්නේ එතකොට software agent ගේ. එතකොට එයාගේ proactive behavior මොකද්ද? key proactive behavior එක that agent, that software agent has a main objective to increase business profit. Agent කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ව්‍යාපාරයක් සඳහා යොදාගන්නේ ව්‍යාපාරයේ ලාභ ලබන්න. ව්‍යාපාරයට වෙන අරමුණක් නැහැනේ. ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන අරමුණ ලාභ ඉපයීම. The following SQL statement has been used to create a table in a database. Create table student number char 5 name char right. Write a query in SQL to add the following data to the student table. Student number, name, address. දැන් මේකේ තියෙන්නේ student number එකයි name එකයි address එකයිනේ. ඒකින්ද මේකට ඔයා ලිව්වනම් හරි insert මම simple වලින් ලියනවා insert into student values within bracket char හින්දා හැම එකම තියෙන්න ඕන quotes ඇතුලේ හරි 10001 කමා ආයි quotes ඇතුලේ සමන් කුමාර් කමා ආයි quotes ඇතුලේ 70ට මහර රෝඩ් මහරගම කියන එකත් quotes ඇතුලේමයි කෙනෙකුට ඕනනම් මේක ලියන්න පුළුවන් insert into student within bracket student number comma name comma address bracket close I value කියලා දාලා මෙතනින් ඔයාට ඒ column ටික specify කරන්නත් පුළුවන් ඕන. ඒක නොලිව්වා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද column තුනටම data මෙතන දාන හින්දා. Next one, if the address of the student entered in the one above should be changed to 13 School Lane, Jaffna, write a query to update. 1001 ළමයාව update කරන්න ඕන. එහෙනම් ඔයා ලියනවා කාගේද කරන්න ඕනේ ස්කූල් කලින් දාපු කෙනාමනේ එතකොට 10001 ළමයා නේද? එහෙනම් ඔයා ලියන්න ඕන update student set address equal 13 School Lane Jaffna කියලා දාන්න quotes වැහුවා where student ID නේද මොකක්ද ඒකේ තිබ්බේ student number like දාන්නත් පුළුවන් ඔයාලට equal දාන්නත් පුළුවන් quotes ඇතුලේ දාන්න ඕනේ 10001 හරිනේ
ඒවා එච්චර අමාරු ඒවා නෙමෙයි. The figure 4.1 represents an open system using the basic component input, process and output and system boundary as given in the figure. Draw a diagram to represent the closed system. ඉතින් එතකොට input ගත්තා, process එකට දැම්මා, output එක තියෙනවා කියලා ඇඳා. මේ ටික boxes වල දැම්මා. දාලා මේ system boundary එක වටේට ඇඳා. එතකොට ඉවරයි. closed system එකක් කියන්නේ boundary එක ඇතුලේ තියනවා කියන එක විතරයි, වෙන මොනවද ලියන්න අරවම මොකුත් ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ first paper එකත් එක්ක compare කරනකොට structured එක මේකේ ගොඩක් lazy කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. ඊළඟට අහනවා reason එක. Explain the reason for drawing the diagram which you drew for above. In closed system, all input, output and process are available within the system. There are no any relationship between external entities. A person can own one or more mobile phone. One mobile phone belongs to a single person only. Assume that a mobile phone can be uniquely identified by its telephone number. National identity card is used to identify a person uniquely. Above statements are represented by the ER diagram in figure 4.2. Convert the above diagram into third normal form relation by implemented in relation. එතකොට table relation අඳිද්දී අපි මතකනේ ලියන විදිහ. මෙතන one to many එකක් හින්දා table දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් person table එක. එතකොට person table එකේ person ව uniquely identify කරන්න NIC number එක ගන්නවා ඇති. මේකේ වෙන detail මොනවත් නැහැනේ. එතකොට NIC number කියලා දාලා යටින් ඉරක් අඳින්න. ඒක unique නේ. ඊට පස්සේ mobile phone කියන එක ගන්න. ඒකට mobile phone ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක කියන එක දාන්න ඒකට. ඒකත් යුනික් කරන්න. ඒකත් යුනික් කරන්න. ඒ කියන්නේ යටින් ඉරක් අඳින්න. දැන් තව මොනවද එකතු කරන්න ඕන? one to many නම් many table එකට one table එකේ primary key එක එනවා. foreign key එකක් විදියට. එතකොට NIC number මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් foreign key එක විදිහට. ඕක තමයි රිලේෂන් එක. ඔයාලට තේරෙන්න ඇති ඒකේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර් එක MCQ එකට වඩා ලේසි කියන එක. ඊට පස්සේ අපි essay පේපර් එක ගමු. A switch A, temperature sensor B and timer C of an air conditioner determine turned on and turned off status of the air conditioner. Turned on and turned off status of the air conditioner as well as the on and off status of the switch. Temperature sensor and the timer represented by logical value 1 and 0 respectively. The මේකෙදි දීලා තියෙන දේවල්
මොනවද දීලා තියෙන්නේ? මේකේ තියනවලු ස්විච් එකයි ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකයි ටයිමර් එකයි. ස්විච් A temperature B timer C කියලා තුනක් තියෙනවලු. Turn on and turn off status of air conditioner as well as on off status of the switch. Temperature and timer හැම එකක්ම on වෙනවා නම් එකලු. මේක එතකොට air conditioner එකක් තියෙන අපි ඒකට F ගමු. මේ හැම එකක්ම on වෙනවා එක off වෙනවා බිඳුව කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. හැම එකටම ඒක පොදුයි. හරිද? දැන් the air conditioner can be turned on or off manually by setting the switch to its on or off status respectively. ඒ කියන්නේ condition මොනවා වුණත් switch එක on කරොත් අන්න ඒ වෙලාවට එයා කන්ඩිෂන් එක වැඩ කරනවා වගේ කතාවක් මෙතන කියනවා. ඉතින් අපි මේකට ඉස්සල්ලාම ට්‍රූත් ටේබල් එකක් ෆිල් කරගමු. එතකොට ආන්සර් එක හදන්න ලේසි වෙයි. A B C F 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 मैं කියන තව දේවල් බලන්න. The temperature sensor detects the temperature in the room. The temperature is set it's as on or off set when detect temperature is respectively higher or lower. High වෙනවා නම් temperature එක on වෙනවා. low වෙනවා නම් off. ඊළඟට air conditioner automatically turn on when detect temperature is respectively higher. The timer set off until it reach preset time value and set the state as on once it reach. The air conditioner is automatically turned off when the timer reach the preset time value. ඒ වෙලාව පැන්නට පස්සේ තමයි ටයිමර් එක ඕෆ් වෙන්නේ. නැත්නම් ටයිමර් එක on වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක කියන විදිහට ස්විච් එක දැම්මොත් එයා කන්ඩිෂනර් එක on වෙන්න ඕනනේ. හැබැයි ස්විච් එක දැම්මාම එයා කන්ඩිෂනර් එක on වෙන්නේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකයි ටයිමර් එකයි දිහා බලලලු. ටයිමර් එක C නේ. ඒ කියන්නේ ටයිමර් එක බලන්න හොඳට ටයිමර් එක on වෙන්නේ වෙලාව පැන්නහමලු on වෙන්නේ. එතකොට off වෙලා තියෙනකොටලු හරි වෙලාව. එහෙමනේ කියන්නේ. The timer set its status off until it reach the preset time value. Preset time value එක පයින්කම් එක off වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වෙලාවේදී මේ බිඳුව වෙලාවේදී තමයි ටයිමර් එක ready වෙලා ඉන්නේ AC එක on කරන්න. මේක බිඳුව වෙලාවේදී temperature sensor එක high වුණොත්, ඒ කියන්නේ එක වුණොත් switch එක දාලා තිබ්බත් නැතත් AC එක on වෙනවා. අනික් වෙලාවට AC එක on වෙන්නේ නැහැ වගේ එකක් තමයි මේකේ කියන්නේ. ඔන්න truth table එක. switch එක එක බිඳුව කරන්න උනාට එයා කියනවා the air conditioner can be turned on or off manually by setting the switch it's on off. but ඊළඟ part එකේ එයා දීලා තියෙන්නේ the temperature sensor එකයි timer එකයි හරියට set වුණොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ temperature එක high වුණොත් ඊට පස්සේ timer එක එයාගේ value එකේ හිටියොත් reach වුණොත් නෙමෙයි එයා set කරගෙන හිටියොත් ඒ කියන්නේ off වෙලා තිබ්බොත් temperature එක වෙලා timer එක බිඳුව වුණොත් අන්න ඒ වෙලාවට මේක වැඩ කරනවා. බිඳුව වුණොත් නේද මෙතන මාරු වුණා මං අතේ.
මෙතන මේක මාරු වෙන්න ඕන. මේක බිඳුව වෙලා මේක එක වෙන්න ඕන. ඔන්න දැන් තමයි truth table එක හරි ගියේ. දැන් අපි මේකට ස්ටේට්මන්ට් එකක් හදලා සිම්ප්ලිෆයි කරලා මොකක්ද ඒකේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඊළඟට? ලොජික් සර්කිට් එකක් NOR වලින් ඇදලා පෙන්නන්න කියනවා යුනිවර්සල් එකක්. සිම්ප්ලිෆයි කරලා ඔක්කොම කරලා එක ප්‍රශ්නෙන් ඔක්කොම අහලා දෙන්න. එහෙනම් මෙයාට අපි ගම්මු SOP එකක් a-b.c' මෙයා a.b.c'. එතකොට මේක අපි සිම්ප්ලිෆයි කරොත් a-b.c' plus a.b.c' c' කොමන් හින්දා a-b ඇතුළට එනවා plus a.b නෑනේ මේක තව b.c' කොමන් නේ. මේකේ ඇතුළට එන්නේ a' plus a කොමන් b.c' දෙකටම. මෙතන ඩොට්. එතකොට මේක 1 වෙනවා 1.b.c' කියන්නේ ඉතුරු වෙන්නේ b.c' විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ අපේ උත්තරේට a කියන එක අදාළම නැහැ. දැන් මේකට ඔයා ඇඳලා පෙන්නන්න ඕන a කියලා ලයින් එකක් b කියලා ලයින් එකක් c කියලා ලයින් එකක් මේකට ගත්තොත් a කියලා b කියලා c කියලා a ඔයා අඳින්න ඕනේ නැහැ මොනවත්. b එනවා NOR වලින් අඳින්න ඕන. C dash එනවා. එතකොට dash එක අපි අඳිමු no එකක් දාලා universal. and එකක් අඳිනවා නම් අපි මුලට not දෙකක් දාලා තමයි NOR වලින් අඳින්නේ නේද? මෙන්න මෙතනට ඔයා දැම්මනම් හරියට මෙහෙම එකක්. දැන් not එකක් එක ළඟ තියෙන එක තේරුමක් නැති හින්දා ඒක කපලා අයින් කරන්න. ඔයාගේ සර්කිට් එක ඇඳෙන්න ඕනේ මෙච්චරයි. A අඳින්න A වලට මොනවත් නැහැ කියලා මෙහෙම අඳින්න. B අඳින්න B වලට not එකක් දාන්න no වලින්. ඊළඟට C එක ගන්න C එක කනෙක්ට් කරන්න මේකට. එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් ආවනේ අපිට. ඒකේ අන්තිමට අහනවා ප්‍රශ්නේ the user of the air conditioner say that the switch is not required for the operation of the air conditioner. Do you agree with this statement? Yes. Justify your answer. As the above simplification, the input A is no longer available in the output statement, which means the switch doesn't need to turn on the air conditioner. එහෙම ලියලා තියන්න.